परमेश्वर के पुत्र यसु मसीह के नाम की वडियाई होवे जिन्हें अज सानू फिर मौका दिता है कि असी उहदी बाणी नूं सुनीए। और परमेश्वर मौका देवेगा तां ही असी सुन सकते हैं, परमेश्वर कृपा करे तां ही असी आ सकते हैं। परमेश्वर जिसनूं बुलाउंदा आ उहनूं आशीष भी दिंदा आ, और जिन्हों बुलांदा आ उहनूं आशीष दे के कल्ला ही नहीं आशीष वाला बनाउंदा बल्कि वो दूसरों वास्ते भी आशीष का कारण हुंदा है। जिवें कि असीं पिछले दिनों तो सीख रहे हैं कि प्रभु ने अब्राहम, इसहाक, यकूब, इसराइली सारे लोगों को आशीष दी, लेकिन स्टार्टिंग असी कीता ही कि परमेश्वर जिहड़ा आ उन्हें आदम तो शुरू किया आशीष देना, और अज तक परमेश्वर आशीष ही दिंदा रहा है। और परमेश्वर अज भी आशीष देगा अगर तुसीं रिसीव करोगे तो परमेश्वर अज भी वो बरकतां तुहाडे ते उंडेलेगा जिहड़ियां बरकतां तुसीं वेखियां नहीं, जिहड़ियां बरकतां तुसीं जाणियां नहीं। अज फिर असीं सीखांगे कि साडा प्रभु यीशु मसीह की दिंदा आ, आशीष देने वाला परमेश्वर है साडा प्रभु यीशु मसीह, जिहदी असीं सेवा करते हैं, जिहदी असीं आराधना कीती आ, जिहदा असीं गुणगान कीता है, जिहदा असीं भजन कीता आ, जिहदी आपां स्तुति कीती आ, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता भी आ कि आशीष पाओ। प्रभु ने कभी भी नहीं चाहा कि साडे विचों सारे लोग जिहड़े आ वो बीमार रहन, जां परमेश्वर की कदे भी इच्छा नहीं सी कि कोई बंदा मारा मारा फिरिया जिहदे कम्मां 'च कोई बरकत ना होवे। पूरी बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर के बच्चों ने जदों भी उन्होंने पुकारिया परमेश्वर ने उन्होंने उत्तर दिता है। और जिवें असी भजन संहिता 34 भी पढ़ रहे ही, कहता इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने किया, सुन के उत्तर दिता है, मैनू सारियां चीज़ों तो आज़ाद किया है। परमेश्वर अज भी तुहाडे वास्ते खास तौर पर वचन जिहड़ा मैनू दिता है उहदी स्टार्टिंग करांगे लूका दी अंजील और उहदा 24 अध्याय और उहदे 50 वचन तो असी स्टार्ट करांगे कि साडा प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा आ वो सानू आशीष दिंदा आ, वो सानू बरकत देण च खुश आ। प्रभु हमेशा चाहुंदा आ कि उहदे बच्चे आशीषमई होण, उहदे बच्चे बरकत वाले होण, उहदे बच्चों उत्ते प्रभु की कृपा होवे। जरा पढ़ांगे उच्ची आवाज़ नाल। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ स्वर्ग जाण तो पहला 500 बंदियां नूं प्रभु यीशु मसीह बैतनिया दे नेड़े तेड़े जिहड़ा पहाड़ आ उत्थे प्रभु यीशु मसीह लैके गए। और बाइबल च लिखा आ उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। उसने किया हाथ उठा के आशीष दी। ये बहुत वड्डा एक तरीका आ बरकत देण दा। और पुराने नियम दे विच भी जदों भी किसी नूं आशीष देनी हुंदी ही ते आशीष बोल के दिती जाती ही ते आशीष हाथ रख के दिती जाती ही। इस करके जदों विश्वासियों नूं समझ आ जाता है, इस तो बाद तुसीं मैनूं याद करवाउणा है, तो मैं बड़े दिनों का कह रहा ही कि मैं एक एक विश्वासी उत्ते हथ रख के उन्होंने आशीष दूँगा तो तुसीं अपने परिवार समेत आयो, मैं तो मेरी पत्नी तुहानूं आशीष देवांगे जो साडे अंदर है। आशीष खुदा तो आउंदी आ, आशीर्वाद जिहड़ा आ वो धर्मियां तो आउंदा है, हमेशा याद रखना है। आशीष का मूल खुदा आ, आशीषां दी बरकतां दा मूल ही परमेश्वर है। इस करके बाइबल च लिखा तू परमेश्वर नूं अपनी बरकत का मूल जान। पर जदों परमेश्वर आशीष दिंदा आ ते धर्मियां दे द्वारा आशीर्वाद दिंदा है। पूरी बाइबल नूं पढ़ के देखो, जिथे भी खुदा दे बंदियां ने किसी नूं आशीष दित्ती है उत्थे आशीष आई है। इस करके जे तुहाडे कोल आशीष नहीं है तो मंग के भी लै लैनी है। कई लोगों ने मंग के ली है, लेकिन इत्थे जिहड़ी आशीष दित्ती जा रही है ये बेपनाह आशीष है। ये अंदर कोई मतलब भी थोड़ नहीं है जिहड़ी यीशु मसीह दे रहा है। और बाइबल दे विच लिखा उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हुण जिहड़े दो प्रकार दीयां आशीषां आ, एक आत्मिक आ और एक शरीरिक आ। दुनिया के जिहड़े लोग आ वो घर नूं आशीष मानते आ और बच्चों नूं आशीष मानते आ और असीं भी मानते हैं। पर साडी वड्डी बरकत आत्मिक आ। साडियां बरकतां जिहड़ियां वा शरीरिक नहीं आ। जदों नवां नियम आ जांदा आ फिर वो दुनिया दीयां चीज़ां नूं आशीष नहीं कहंदा, वो परमेश्वर दे नाल रिश्ते नूं आशीष कहंदा आ, आत्मिक वरदानां नूं आशीष कहंदा आ, आत्मिक फलां नूं आशीष कहंदा आ। इस करके हुण जदों ही इत्थे बाइबल नूं पढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह अपने चेलियां नूं आशीष दे रहे हैं, अपने शागिर्दां नूं आशीष दे रहे हैं जिहड़े उहदे पिछे चल रहे हैं।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੇ। ਹੱਥ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਸ਼ੀਸ਼? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। 12 ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਯਹੂਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 11 ਚੇਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ 500 ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 500 ਆ। 500 ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਅਫੀਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1:3 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਰਾ ਇਹਦਾ 51 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ और आकाश उत्ते उठाया गया। उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जान तो पहला उन्होंने की दिती? मैं बड़ी वारी कहा आ, एक गल तुहाडे दिमाग दे विच मैं पाउणा चाहुंदा आ। जिहड़े बजुर्ग ने जिन्हां दी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 60-70 साल हो गई आ, तुसी एक गल जरूर करके जानी आ, अपने मरण तो पहला अपने दोतरियां पोतरियां नूं, अपनी बहू नूं, अपने गवांढियां नूं बरकत दे के जानी है, तां ही दुनिया तो अलग होना है। जिहड़ी तुसीं बरकत पाई आ वो दे के जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने की बरकत पाई? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग ते पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे कोल आ, हुण तुसीं जाओ। ये बरकत ही भेजना, उन्हां नूं सेवा लई भेजना एक बरकत आ। पवित्र आत्मा पाउणा भी बरकत आ, प्रचार करना भी एक बरकत आ, बाइबल पढ़ना भी बरकत आ, बाइबल नूं सुनना भी बरकत आ, और परमेश्वर दे वचन ते चलना भी एक बरकत आ। तो इत्थे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां तो अड हो रहा, उन्हां नूं आशीष दिंदे हुए। इस करके जदों भी कोई कन्वेंशन हुंदी आ, प्रोग्राम हुंदा वा, जां कोई घर दे विच प्रोग्राम रखिया जांदा आ, ते लोकी परमेश्वर दे दासां नूं बुलाउंदे आ, ते परमेश्वर दे दास उस घर नूं आशीष दे के जांदे ने, उस घर नूं बरकत दे के जांदे ने। इस करके प्रभु दे नाल रहना बड़ा जरूरी आ, प्रभु दे नाल बने रहना जरूरी आ, और प्रभु दे आग्या दे विच रहना जरूरी आ। वो पहाड़ ते गए ते प्रभु यीशु मसीह ने सारिआं नूं आशीष दे के विदा कीता। प्रभु ने सारिआं नूं बरकत दित्ती। अज विश्वासियों नूं ये सीखना वा कि जदों भी कदी किसी तो विदा होइए तो उदों एक दूजे नूं आशीष दे के विदा होना है। समझ गए ना? जदों भी किसी को विदायगी लैनी आ तो उन्होंने जरूर कहना है कि प्रभु तैनूं की दवे? आशीष दवे, तैनूं बरकत दवे। समझ गए? नहीं तो ज़्यादातर लोगों ने तो मूँह ही वटे होंदे आ। समझ ही कि संगतां जाने हुंदे आ, कईयां दे मूँह ते 12 वजे होंदे, आशीष उन्हां दे कोई नहीं हुंदी उन्हां कोलों। पर जिहदे कोल आशीष हैगी है दवेगा वही, जिहदे को है ही नहीं आ, हाँ जी, जिहदे को है ही नहीं आ दऊगा कित्थों? इहदा मतलब यह आ कि आशीष पाउणी पहलां जरूरी है। पहलां पावांगे तो फिर ही अगले नूं की करांगे? दवांगे। तो प्रभु यीशु मसीह आशीषां दा मूल ही, वो सारी आशीष उन्हां ते उंडेली, आत्मिक बरकतां, स्वर्गी बरकतां उन्हां ते उंडेल दित्तियां, ते यीशु मसीह बाद विच स्वर्ग च उठाए गए। तो जदों भी किते भी बाइबल पढ़ के देखो, इसहाक की मृत्यु तो पहला उन्हें अपने पुत नूं बरकत दित्ती, यकूब ने मरण तो पहला बरकत दित्ती, दाऊद ने मरण तो पहला अपने बच्चों नूं बरकत दित्ती, अलग होने तो पहला पौलुस ने भी लोगों नूं आशीष दित्ती कि प्रभु दा अनुग्रह तुहाडे ते सदा बनिया रहे। कलीसिया नूं बरकत दित्ती, संतां ने बरकत दित्ती, एलिया ने अपने चेले नूं बरकत दित्ती। तो जे बरकत उन्होंने मिलती आ, आशीष उन्होंने मिलती आ जिहड़ा जुड़िया रहिंदा आ,
ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 26 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 26 ਅਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 26 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 26 ਵਚਨ। ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ मेरा शरीर है। बस जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर रोटी तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। ते प्रभु यीशु ने रोटी ਲਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ। ਰੋਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੋ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਲੂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ, ਫਟਾਫਟ ਹਲਕਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਕੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਜਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੋ और उसका 5 वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। 4 वचन पढ़ो पंजाबी च जरा। क्यों जो परमेश्वर की उस्तत की हुई हरेक वस्तु चंगी है अते कोई त्यागण दे योग नहीं जे कदे हो धन्यवाद नाल ਲਈ ਜਾਵੇ। क्योंकि परमेश्वर की सिरजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। बोलो, हर एक वस्तु अच्छी है, कोई अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। जद भी तुहानू कोई चाह दिंदा है, पानी दिंदा है, तो अंदर ही ज़्यादा मूँह नहीं बोलना, कम से कम अंदर ही धन्यवाद कर लो कि प्रभु तेरा धन्यवाद है मैनू चाह मिली, है ना जी। प्रभु तेरा धन्यवाद है मैनू पकौड़े मिले, प्रभु तेरा धन्यवाद है मैनू खाना मिलिया, प्रभु तेरा धन्यवाद है मैनू आइसक्रीम मिली, प्रभु तेरा धन्यवाद है मैनू समोसे मिले, प्रभु तेरा धन्यवाद है नाल चटनी भी मिली।
प्रभु तेरा धन्नवाद है गोल गप्पे भी, प्रभु तेरा धन्नवाद है मैनू चटनी भी। मैं घट बोलना इस तो पहला कि संगत के मूँह च पानी आवे, तो ऐसा काम मैं ठीक नहीं कर रहा। तो संगत का ध्यान फिर प्रभु के वचन वालों हट के तो चटनी वाली ना चल जे, खास करके भैनों नूं खट्टे नाल प्रॉब्लम होंदी। कहण दा भाव की है कि जो भी लेना आ वो किद्दां लेना आ, धन्नवाद करके। कोई तुहानूं यार चाह पिला रहा है, धन्नवाद करके लो। कोई तुहानूं खाना खिला रहा, किहदा धन्नवाद करना? परमेश्वर ही दिंदा आ। जो तुहाडे अगे चीज़ां वधिया आउणगीਆਂ किहदी किरपा नाल आउणगीਆਂ? प्रभु नाल, प्रभु की किरपा नाल आउणगीਆਂ। पर नाल ही लिखिया आ, पंजाबी च पढ़ो जरा 5 वचन। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर के वचन ते प्रार्थना करन दे नाल ਉਹ वस्तु शुद्ध हो जाती है। समझ गए ना? मैं कई जगह के प्रोग्रामां ते जाना, कई इन्ने हलकाए होंदे आ, फटाफट बिस्कुट मूँह च पा लेंदे, फटाफट। भैनों मैं नोट किया तुहाडे चों भी कईयां नूं, फिर मैं बोलूँगा तुसीं कहना सानूं फिर वेखदे ने। मैं नहीं, मेरा काम है तुहानूं दसना कि बरकत इदां नहीं मिलती। की पता वो ना टैक्स भरे बिना ही सारे बिस्कुट तुहानूं दे देण पार्ले जी वाले। की पता किसी ने बिल भरिया कि नहीं, की पता उन्हें GST भरी कि नहीं। लगी ना समझ? तैनूं की पता 2 नंबर दीयां चीज़ां लोकी खवाई जा रहे हैं। पर तैनूं सब तो पहला फार्मूला की है कि तू उहदे उत्ते बरकत मंग प्रभु की। असीं भी कोई चाह फड़ाउंदा, कई जगह के उत्ते सारे प्रभु नूं नहीं मानते, लेकिन उत्थे इन्ना कर लईदा। होटल च भी जाईदा तो हुण उच्चा बोलांगे तो लोगों को थोड़ा दिखाउण वास्ते धन्नवाद करना। अंदरे अंदर ही बोल दो, प्रभु तेरा धन्नवाद है, चाहे नूं आशीष दे, ठंडे नूं लिमके नूं बरकत दे। हाँ जी, जिहड़ियां चीज़ां खा रहे उन्हां नूं की दे? बरकत दे। तो बड़े ध्यान नाल सुनो, इत्थे लिखिया परमेश्वर के वचन, वचन बोलना है उपर। प्रभु का वचन कोई ना कोई याद रखो, बड़े वचन आ। प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां नूं बरकत दी, 5 रोटियां नूं भी दी, तो इत्थे प्रभु भोज वाली रोटी नूं भी बरकत मिल रही है। ये बरकत वाली रोटी है। इस करके मैं कभी भी तुहानूं कहा, जिथे भी किते संगत विच जांदे हो, खाना छड्ड के ना आयो, खा के आयो। कभी भी एक गल याद रखना, काली नाल रब दे बंदे नाल कभी मिल नहीं जाना, काली नाल नहीं जाना रब दे बंदे नूं मिलना। की पता उन्हें तेरे वास्ते कोई बरकत रखी होए, ये याद रखना है। कई वेले सेवक कहते हो चाह पी के जा, कईयां ने हट, कईयां लोगों के उत्ते रब ने बरकत दे दी चाह पींदे पींदे। ये समझण वालियां गल्लां हुंदियां, जिन्हां दे नहीं समझ आउंदी, जिहड़े काले काले हत्थ ने कबड्डी 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 कबड्डी, मैडम मैं जा रही हाँ, जा फिर हुण नहीं लैनी तो बरकत। समझे? कई वेले चेले भी होंदे, मैं इन्हां नूं कहा जदों भी कदी आउणा हुंदा आ तो ठंडे दिमाग ना आओ, थोड़ा बैठो, थोड़ा पास्टर तुम भी आप भी साह लो, खुद भी साह लो, तो बह के जे तुहानूं कोई कहंदा ना चाह पी लो, पीनी ਜਾਂ नहीं पीनी अलग बात आ, पर जे तुहानूं कोई चीज़ दित्ती जाती है उन्होंने शुक्र करके लै गो, क्या पता उस ते दुआ करना तेरियां बीमारियां टुट जाण। कई वेले इदां हुंदा आ कि तुसीं जिहड़ा खाना ही प्रोग्रामां 'च बनाउने आ ना, खाना, उस खाने उत्ते बरकत मंगी प्रभु की। जिहड़ा कन्वेंशन 'च खाना बन रहा है ना, पता नहीं किन्ने किन्ने विचारे ने अपना पैसा कढ़ के, विचारा शब्द नहीं मैं कहता, प्रभु के बेटे बेटियां ने, विश्वासियां ने अपने धन चों वो पैसा कढ़ के दिता कि प्रभु उतों को खा के जाए तो तेरा नाम जान के जाए। वो खाने उत्ते बरकत मंगनी है। जो प्रभु के दास हथ जोड़ के कहते हैं, हाथ उठा के इन्हूं खाने उत्ते बोल देंगे ने, प्रभु जिहड़ा भी इन्हूं खावे वो की कवे, बरकत पा के जावे। इदां ही प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलना है, और वचन ते नाल ही की करनी है, प्रार्थना करनी है। इस करके कभी भी तुहाडे घरां 'च प्रोग्राम होवे ते काली नाल खाना नहीं किसी नूं देना, जिन्ना तक उहदे ते रब दा वचन ना पढ़िया जावे, जिन्ना चिर उहदे उत्ते प्रार्थना ना कीती जावे, उन्ना चिर नहीं देनी किसी नूं भी। हाँ जी, कभी भी इदां नहीं करना। चाहे लोकी जांदे जान दो, फिर लोकां वल ना वेखो, फिर खुदा नूं वेखो कि जे देनी है चीज़ तो बरकत दे के देनी है। इत्थे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं रोटी दे रहे ने, ते रोटी किदां दे रहे ने? आशीष दे के। प्रभु भोज की विधि एक बरकत वाली विधि है। इस करके मैं हर विश्वासी नूं ये गल कहना है कि जद भी तुसीं प्रभु भोज की विधि विच आओ तो उदों की करना है, इसनूं कदी सधारण नहीं लेना। ये बरकत वाली रोटी है, ये आशीष वाली है।
घर वाली रोटी ते भी तू बरकत मंगदा है, पर जिहड़ी प्रभु भोज की विधि आ, जदों असीं दाखरस उत्ते दुआ कर दिंदे आ, जदों असीं रोटी उत्ते दुआ कर दिंदे आ, रोटी उत्ते जदों बरकत मंगदे आ तां उहदे उत्ते प्रभु की आशीष ठहरदी है। इस करके बाइबल च यह भी लिखिया आ, कहंदा तू बद नज़र बंदे की रोटी ना खाई, बद नज़र बंदे की रोटी ना खाई। पर असीं आशीष वाली ते ठुकरा दिंदे आ ते बद नज़र वालियां दी ढिड भर लैंदे आ। समझ गए ना? 99% मैं ये सुनिया आ, 99 की 100% ही अजे तक मैं किसी भी कन्वेंशन च ये नहीं सुनिया कि असी कन्वेंशन च गए तो उत्थों का खाना इन्हें सानू बीमार करता। अजे तक नहीं मैं सुनिया, मेरे कन्ना चक तो नहीं आया कि असी संगत विच गए तो संगत वाला खाना खा के असी की हो गए। हाँ जी, जिन्ना सुनिया तो कन्ना च एक ही गल सुनी, बस भूआ की कुड़ी का विआह ही, मैनू डॉक्टर ने कहा ही पकौड़ा मना, फिर मैं खा लिया। आउंदे सारी पास्टर जी परल परल, फिर नासा थाने भी पानी, नक थाने भी पानी। कारण की? क्योंकि उहदे उत्ते बरकत है ही नहीं, उहदे उत्ते कोई आशीष है ही नहीं। ऐदा हुंदा कि नहीं कई वेले? वेलू कई लोग तो इन्ने सियाने होंदे आ, कहिंदे कि मैं तो उत्ते को खादा ही नहीं, कहिंदे बस 2-3 रसगुल्ले ही, उस तो बाद 2-3 पकौड़े ही, फिर नाल चाह ही, 2 समोसे खादे, ब्रैड खादे, इस तो इलावा मैं होर कुछ नहीं लिया। कहिंदे ये भी कहते थोड़ा है जे, है ना? इनू लोग कहते थोड़ा, जिहड़ा इन्ना कुछ हुंदा ना उन्होंने कहते थोड़ा है, जिहड़ा नाल घर तक पा के दो तो कहते बरकत है। लेकिन प्रभु भोज की विधि इदां नहीं हुंदी। प्रभु भोज की विधि च खुदावंद यसू मसीह ने कहा है, जद भी तुसीं इहनूं लैंदे हो तो मैनूं याद करना है। बाकी रोटियां सानू खुदा याद नहीं करांदे, खुदा नूं याद नहीं कराउंदियां वो, पर जिहड़ी प्रभु भोज की रोटी है वो सानू किहदी याद कराउंदी है? अपने प्रभु यसू मसीह की देह नूं याद कराउंदी है। रोटी खा के प्रभु यसू मसीह वाल नूं जदों ध्यान जांदा आ उदों बरकत मिलती है। लैण नूं तुसीं वो भी लै लो, बरकत नहीं मिलनी, पर जदों तुसीं प्रभु नूं याद करके रोटी लैंदे हो कि प्रभु तेरी दासी, तेरा बेटा, तेरी बेटी इस रोटी च शामिल हुंदी आ, तेरी उस देह नूं याद करदे आ जिहड़ी साडे लई तोड़ी गई। इत्थे रोटी की याद करा रही है? रोटी प्रभु की देह नहीं बनती, प्रभु की देह कलीसिया आ, प्रभु की देह उहदी कलीसिया आ। पर यह रोटी जिहड़ी जिहड़ी प्रभु भोज उत्ते लैंदे आ, ये सानू किहदी याद कराउंदी है? प्रभु यसू मसीह की देह दी। हालेलुया। प्रभु यसू मसीह की देह की याद कराउंदी है। किहड़ी देह की? जिहड़ी देह तोड़ी गई है। हुण असीं बड़े ध्यान नाल गौर नाल सीखना आ कि साडा प्रभु सानू बरकत दिंदा आ और उन्हें कलीसिया नूं एक बहुत वड्डी बरकत दित्ती आ, वो आ प्रभु भोज की विधि। इस करके मैं बहुत ज़्यादा तुहानू बेनती करदा हाँ कि प्रभु भोज वाले दिन कोई भी मिस ना करो, क्योंकि वचन के अनुसार वो एक ऐसी यादगारी सभा होती है जिहड़ी सानू प्रभु दे नाल और मजबूत कर दिंदी है। वो सानू यसू की देह याद कराउंदी है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन च लिखा आ, तद उन्हें रोटी तोड़ के दिती। रोटी नूं तोड़िया आ प्रभु यसू ने। जिहड़ी यहूदियां दी रोटी ही वो तोड़ के दिती जांदी हुंदी, सख्त हुंदी रोटी, तोड़ के दिती जांदी। प्रभु ने रोटी तोड़ के दिती है उन्हां नूं। तोड़ के जदों दिती तो उहदे उत्ते बरकत मंगी। हुण टुੱਟੀ होई रोटी बरकत आ, सबूती नहीं। रोटी तोड़ के दिती क्योंकि वो रोटी की याद करा रही है? प्रभु यसू मसीह की देह नूं याद करा रही है। प्रभु यसू मसीह की देह नूं याद करा रही है। तो जिहड़ा बंदा उस रोटी च शामिल हुंदा आ उहनूं बरकतां प्रभु वल्लों मिलदियां आ। जिदण वो रोटी नूं प्रभु दी देह नूं याद करके खांदा आ ते उहदे उत्ते प्रभु यसू मसीह अपना अनाइंटिंग, अपना मसा उंडेलदा आ। अगे वधदे आ तो बचन च अज असी पढ़िया आ, जबूर 34 च लिखिया आ, टुੱਟਿਆ होया मन। केड़ा? केड़ा मन? टुੱਟਿਆ होया मन परमेश्वर दे योग बलिदान है। हुण जेड़ा बंदा
प्रभु कोलों बरकत पाउंदा आ। प्रभु की देह साडे लई तोड़ी गई, उहदे उत्ते कोड़े वजे, उहदे उत्ते किल ठोके गए, उहदे उत्ते कंडियां दा ताज पाया गया, उत्ते थुक्या गया और उन्होंने बड़े कष्ट दिते गए। वो देह ही तोड़ी गई देह, वो ही प्रभु यीशु मसीह की तोड़ी गई देह जिहड़ी पूरे जहान वास्ते टुट गई। सारे संसार वास्ते प्रभु यीशु ने अपनी देह नूं टुटन दिता। तां वो जिहड़ी रोटी आ वो लोकां दी आशीष है। यीशु मसीह ने कहा ये टुटी हुई रोटी आपो चों दी वंड लो, हर एक उन्होंने खावे और उदा स्वाद उन्होंने लवे और वो उस देह नूं याद करे जिहड़ी देह तुहाडे लई सारिਆਂ ਲਈ बख्शी गई है। पर यह देह जिहड़ी खुदावंद यीशु मसीह की देह ही वो जदों लोकां लई संसार लई टुट गई। जे तुसीं भी लोकां नूं बरकत देनी चाहुंदे हो तो सब तो पहलां तुहाडा भी टुटना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, तो कई लोग ही टुटे नहीं है। जिन्ना तक विश्वासी टुट नहीं जाता, अपना दिल तोड़दा नहीं है खुदा दे सामने, अपने अंदर दी बुराइयां नूं छड्ड के प्रभु दे अगे टुट नहीं जाता, तो उन्ना चिर वो दूसरे लिए आशीष का कारण नहीं है। समझ गई ना। तो एक दिन असीं जा रहे हैं तो वैसे ही गल कर रहे हैं, एक बीबी ने साडे उत्ते हथ रखिया तो मैनूं भी अच्छा लगा। बीबी मोढे दे उत्ते हथ रख के कहंदी पुत्त जिउंदा वसदा रह। तो फिर मैं सोचा कि ये बीबी दे बरकत देण नाल मैनूं बरकत मिल जूगी। इहदे अंदर तो है ही नहीं, इहदे अंदर तो बरकत है ही नहीं है। तुसीं पुछो किदां तुहाडे कोल थर्मामीटर लगा। कहना मुबारक वो आ जिहड़ा पापियां दे राह ते नहीं चलदा। मुबारक वो आ, बरकत वाला वो आ जिहड़ा ठट्ठा करन वालियां दी मंडली च नहीं बहिंदा ते ना ही घमंडियां दे नाल जांदा किते। हाँ जी, तो उहदे च इन्हां ये गुण है ही नहीं। जे तुसीं टुट गए हो तो तुहानूं बहुतियां तो टुटना पेगा, कई दोस्तां तो टुटना पेगा, कई सहेलियां तो टुटना पेगा, कई रिश्तियां तो टुटना पेगा अगर बरकत देनी है किसी नूं। ते अब्राहम नूं खुदा ने सब तो पहलां उहदे देश तो उहनूं कढिया, उहदे रिश्तियां तो उहनूं वख कीता। कहंदा हुण मैं तैनूं बरकत दूंगा और तेरे द्वारा धरती दीयां सारियां जातियां बरकत दे पाउणगीਆਂ। उहदे कोलों बच्चा नहीं हैगा। 25 साल तक खुदा ने उहनूं तोड़िया अंदर तो। जो टुट गया तो खुदा ने कहा अगले साल ही बरकत मिल जूगी। फिर उन्हें लोगों को बरकत दी, उहदे पुत्र नूं बरकत मिली, उहदे पीढ़ियां नूं बरकत खुदा ने दी। जदों एक विश्वासी टुटदा है ना, तो टुटदा काहदे नाल आ? आग्या नाल। जदों प्रभु उहनूं कोई आग्या देवे तां टुटदा है, जदों ते कोई प्रैशर पाया जाए तां टुटदा है। कई वेले विश्वासी ते प्रैशर पाउंदा है खुदा, कई वेले सेवक प्रैशर पाउंदे ने। तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनो, जिन्नियां भी टीवी फ्रिज कूलर घर दीयां चीज़ां कोई भी जड़ियां चीज़ां ही वरतदे आ ते सब तो पहलां उन्हां नूं टेस्ट किया जाता है। तो उत्ते तुसीं बड़े ध्यान दे नाल गौर दे नाल वेखना आ, उत्ते लिखिया होऊगा टेस्टड। की लिखिया हुंदा उत्ते? की लिखिया हुंदा है? इदां ही लिखिया हुंदा कि नहीं? मनदे हो कि नहीं? तुसीं कदे भी चंगी दुकान ते जदों जाओगे ना तो उत्थे जड़ियां चीज़ां ब्रांडेड होणगियां उहदे उत्ते नाल ही लिखिया होगा टेस्ट कीतियां चीज़ां। जदों प्रभु यीशु मसीह नूं टेस्ट किया गया, प्रभु भोज तो पहले और प्रभु भोज तो बाद च, ते बाइबल च लिखिया उहदे च कोई भी पाप नहीं निकलिया। हुण प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होनी है। इच्छा दे नाल प्रभु आग्या दे नाल चैक करता है। हुण इच्छा निकल गई है, आग्या निकल गई है तुहाडे वास्ते कि सारे ही बचन सुन जाना है, सारिਆਂ ने बरकत लैन जाना है। खुदा दे दास लोग आ रहे हैं तो बाणी सुननी है प्रभु की। उत्थे आग्या निकल गई है। पर जे तुसीं पहला ही मन बना लिया वा कि मैं नहीं जाना, तो फिर तुसीं कदे जा भी नहीं सकते। जोर ला लो भावें तुहानूं घर भी हैलीकॉप्टर लैन वास्ते आवे, नहीं जा सकते। पर जे तुसीं मन बना लिया वा तो तुसीं रो रहे हो प्रभु को मेरे को पैसे नहीं है, प्रभु मैं कोई दान नहीं दिता अजे, मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, मैं की करा प्रभु, मैं पर मैं जाना जरूर आ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਨਾ 3 ਦਿਨ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਕਹਿ ਘਵਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਰਕਤ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੋਗੇ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੋੜਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾਨੀਏਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜੌਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਏਲੀਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮਈ ਦੇਹ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਏਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਦੇਹ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 'ਚ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 27 ਵਚਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੋ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਤਰਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਟਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀਭਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੇਬ ਫੜਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਪੁੱਤ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੇਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਦ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਲਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਲਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਆ? ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਭਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ, ਤੋੜਾ ਗਿਆ ਬਦਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਚਾਨੇ ਕੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਰਨਸਟ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਆ, ਤੋੜਾ ਗਿਆ ਬਦਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਚਾਨੇ ਕੋ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਬਰਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਰਸ। ਪਹਿਲੀ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ? ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਲਹੂ ਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਉਦਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਬਾਹਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਯਾਦ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਾਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਕੀ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਗਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੋ ਤੇ ਫੜੋ, 930 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਆ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਲਦ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋੜਨੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਜੂਗੀ? ਕਿਉਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੁੜ ਜੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ, ਗਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੂੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੂੰਦ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਉਤੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟੇ, ਕਈਆਂ ਉਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਐਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਚਾ ਆ, ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਤ ਗਈ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ? ਪਾਕ ਸਾਫ਼। ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ?
ਪਾਕ ਸਾਫ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲ ਬਾਹ ਕੇ ਆਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ? ਤੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੁਣ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਖੀ ਵੀ ਝੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾ, ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਚਾਰ ਮੰਗ ਲੇਗਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਅਚਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਚਾਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਪਾ, ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਰੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮਹਿੰਦੀ ਚਿੱਪੜ ਕੇ 3-3 ਕਿਲੋ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਸੱਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਏ ਬਹੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਲਟਾ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਨੁਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਹੁੰਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨਤੀ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਲਹੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਫੈਕਟਨੈਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤੀ ਦੀ। ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨੇ? ਆਹੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਕੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿਓ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਗੀਤ ਭਜਨ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਫੋਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੀਤ ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਚੌਥੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਰਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਲੇ ਖਵਾਵਾਂ, ਨਿਕਲਦਾ ਬਣ ਨਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਮਝ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਉਮੀਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਊ। ਕੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇਗੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਪਰੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਦੇਵੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ 29 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਥੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਸਵਾਂਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਵਾਂਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਕਤ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਰਕਤ। ਪਰ ਦਸਵਾਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਸੌਂਫ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿ ਦਸਵਾਂਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-250 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ, 500 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਸੱਸ ਬਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ, ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ? ਖਾਲੀ ਦਿਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਵਚਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰ ਨਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਡੀਜੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੜੇ ਹੋ? ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਚਰਚ 8:30 ਵਜੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਲਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਦੁਨਿਆਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ 11 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਲੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੱਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਆ ਤੇ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੇਢੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਟੇਢੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਾਏ ਬੰਨਣਾ। ਔਰ ਸਾਏ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੋਲੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ।
ਆ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਖੜਦੀ ਆ, ਲੜਕਾ ਖੜਦਾ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਜੇ ਉਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਢ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਰਕਤ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਅਧਿਆਏ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਤੇ 11ਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ यदि तुम आज मेरी आज्ञा और विधियों को मानोगे तो तुम सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगे। आज्ञा मनन नाल बरकत है, देण नाल बरकत है। लगी समझ के नहीं भाईओ? जवानों समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? एक बारी हालेलुया बोल दो यार। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे तेज ने, प्रभु आशीष दे। मैं भी तसल्ली नाल समझाना चाहुंदा हां। प्रभु भोज की रोटी उत्ते यसू मसीह ने आशीष मंग के दिती ते कहंदा वंड लो। यानी कि कोई भी बंदा खाली नहीं प्रभु ने रखा। जिहदे तक रोटी पहुंचेगी उहदे तक बरकत पहुंचेगी। लगी समझ के नहीं? जिहदे तक रोटी पहुंचेगी उहदे तक बरकत पहुंचेगी। और जिहड़ा लहू नूं याद करदा आ उहदे वास्ते पापां दी माफ़ी दा दरवाजा भी खोल दिता जांदा है। हालेलुया। फिर ये बरकत किद्दां दिंदा यार? तीसरा अध्याय कड्डो रसूलां दे करताब। अपने को थोड़ा समा इस तो बाद असीं बंद करांगे। रोमी रसूलां दे करताबों दा 3 अध्याय सारे जने कड्डांगे। तीसरा अध्याय और उहदा 26 वचन पढ़ांगे। परमेश्वर ने अपने सेवक नूं खड़ा करके पहला तुहाडे कोल घल्लिया, भाई तुहाडे विचों हरेक नूं ओहदियां बुराइयां तो हटा के तुहानूं बरकत देवे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। कित्थों? पहला बुराइयां तो फिरना है।
ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰਨਾ ਆ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ? ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਦੇ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 34 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਬੁਰਾਈ, ਜੀਭ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ, ਕੂਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਵੈਰੀ ਆ ਸਾਡੇ, 5 ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਈ ਵੇਲੇ ਭੈਣੋਂ ਸੂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੂਹੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਆ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਵਾ ਨੇ। ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਕਰੂਮ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਰ ਸੂਰ ਕੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹਾ ਨੂੰ ਲੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੂਈ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਝੰਜੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਤੋ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਕੀ ਮੁੱਛਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਫੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਬੀਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਫੇਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੁਰਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ, ਝੂਠ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਦੱਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ? ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਠਠੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਤਿਮੋਥੀਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਕੀ ਤੇ ਵੱਢਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟੇਂਗਾ ਦੱਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਬੁਰਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ बचन ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराइयां तो फेर के बरकत दिंदा है खुदा। कहो ना अपने पति नू जी, वेख तेरे उत्ते दयालु हो जाएगा। अपने भापे नू भी जी कह के देख, अपनी मम्मी नू भी जी कह के वेखो, तेनू आशीष दे के मरेगी। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਰੋਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਗਲੇਡੂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਬੁੜੀ ਬੋਲੇਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਤੂੰ ਬੁੜਾ ਬੋਲੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਜ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਿਓ।
धी नाल लड़ के प्रभु भोज नहीं आ, पति नाल गुस्सा गिला करके प्रभु भोज नहीं आ। ये प्रभु भोज की आ? प्रभु यसू दे नाल रिश्ता है। ये रिश्ता कदों वधिया? जदों उस रोटी उत्ते बरकत मंगती प्रभु दे दास ने कह दिता, प्रभु इस दाखरस नूं, इस रोटी नूं बरकत दे, तेरा धन्नवाद करदे आ उस देह दे वास्ते जिहड़ी ये सारी कलीसिया लई दित्ती गई आ। जदों कलीसिया पछाण के अपने खुदा नूं पहचानेगी उस रोटी दे थ्रू, उदों उन्हां उत्ते प्रभु दी आशीष आएगी। हाँ जी, कई लोग कहंदे नहीं है, भैणां कहंदियां अज तक इस बंदे दी मैनूं समझ नहीं लगी। हुंदा ना भैणों कई वक्त कहंदी अज तक इस बंदे दी मैनूं की नहीं लगी समझ, ते चंगा आ ना ही लगे। तुसीं उहनूं समझ के की लैणा? तुसीं उहनूं समझो जिन्हों समझ के सारिਆਂ दी समझ बदल जाती है। ਉਹਦਾ नाम यसू मसीह है। कहंदा उहने चेलियां दी समझ खोल दित्ती, तद उन्होंने पवित्र शास्त्र दीयां गल्लां समझ लियां। कईयां दी समझ बंद हुंदी आ, वो खोल सकदा ते केवल खुदा दा बेटा यसू मसीह खोल सकदा है। अपने हाथ उठा के बोलो कि प्रभु मेरी समझ नूं खोल, कि मैं प्रभु भोज नूं समझ सकां, मैं तेरी बरकत नूं समझ सकां, मैं यसू नाम नूं समझ सकां, तेरे जी उठन दी शक्ति नूं समझ सकां, पापां दी माफी नूं समझ सकां, यसू नाम नूं समझ सकां। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भोज दी बरकत विच आओ, आशीष पाओ, वंचित नहीं रहना। सवेरे उठ के पति पत्नी एक दूजे दे नाल क्षमा मंग के, बच्चे क्षमा मंगण, घर वाले नूं गालां कढ के नहीं लैना, पत्नी नूं माड़ा चंगा नहीं कह के लैना बपतिस्मा। प्रभु भोज मर्यादा पूरी कर, जदों मर्यादा च रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बारी मैं वो गल बड़ी बारी प्रचार च बोली, तो मैं एक भैन सी इधर तो बलौंगी च मैं प्रार्थना वास्ते गया, तो वो काफ़ी खिजी ही बेचारी, घरों बड़ी दुखी सी। तो मैं उन्होंने कहा, मैं भी तू मतलब कि अपने घर वाले नाल अज तो प्रार्थना करनी। मैं कई वेले छोटे छोटे फार्मूले दिंदा रहना कि भैणां नूं बरकत पाउण दे। एक तरीका हुंदा है बरकत दा, समझ गए? एक तरीका है। यसू मसीह ने अन्ने नूं अखियां दित्तियां, ते कईयां नूं तो उन्हें कहा जा तू आप तेरियां अखां चंगियां हो गईयां, ते अखां चंगियां हो गईयां। कईयां नूं प्रभु यसू मसीह ने कई कुछ कहा, कईयां ते हत्थ रखे, तो एक अन्ने दे उत्ते प्रभु यसू मसीह ने मिट्टी थुक के जमीन दे उत्ते मिट्टी अखां लाती, कहंदे जा जाके धो ला। तो उन्हें जाके धोतियां, ते अखां की हो गईयां? साफ हो गईयां। एक दिन प्रभु दे दास ने एक भैन नूं कहा, कहंदे कि वो कहंदी मेरा हत्थ टेढ़ा आ, वो कहंदे अज घर जाना आ, ते तू की करना आ, अपने घर चों बाल्टी भरनी आ पानी दी, ते उन्होंने यस्सू दा नाम लैके चुक ली, तेरा हत्थ ठीक हो जाऊगा। ये हुशियारपुर की गल है। तो प्रभु की दासी ने गल मन्नी, आग्या मन्नी, तो की हो गया? उस वेले हत्थ ठीक हो गया। यसू मसीह ने कहा सुके हत्थ वाले नूं अपना हत्थ वधा, तो वह सुका हत्थ की हो गया? चंगा हो गया। यसू मसीह ने कहा कोड़ियां नूं कहंदा जाओ जाके ते रब दे दासां नूं भेंट चढ़ाओ जाके, वो जांदे जांदे चंगे हो गए। तो मैं उन्होंने भैन नूं कहा, मैं भैन तू अपने घर वाले नाल दुआ करया कर बैठ के, बस अज तो बाद तुहाडे घर च बरकत आउणी शुरू हो गई। उन्हें अगों बोलिया, कहंदी मैं नहीं करनी कालू जी नाल दुआ। ये शब्द मैनूं अज तक याद आ। कहंदी मैं नहीं करने कालू जी नाल दुआ। तो मैं कहा तू विआह तो पहलां क्यों नहीं वेख्या कालू? तैनूं दिखिया नहीं वो कालू? कहंदी नहीं बस मैं फस गई ही। मैं आख्या हुण निकलदा वे ना ढूंढ। बाइबल च लिखिया है जे तेरा विआह हो गया है तो छुटकारा ना ढूंढ। उहदे विचों ही वेख, जब दोवां विच खुदा दा बेटा यसू मसीह आएगा तो दोवां दे उत्ते बरकत होवेगी। इहदे विचों ही सब कुछ दिखना है, इहदे विचों ही सब कुछ निकलना है। इस रिश्ते नूं खुदा ने सधारण नहीं बनाया। इस रिश्ते च बहुत सारे लोग खड़े नहीं रह सके, पर जिहड़े पति पत्नी खड़े रहे उन्हां नूं लोकी अब्राहम ते सारा कह के पुकारदे आ। उन्हां नूं मरियम ते यूसुफ दे नाम नाल जाणिया जांदा आ। उन्हां नूं एलिसबा ते जकरिया दे नाम नाल जाणिया जांदा आ। उन्हां नूं ही इसहाक ते रिबका दे नाम नाल जाणिया जांदा आ, क्योंकि उन्हां नूं खुदा ने जोड़िया सी। वो एक दूजे नूं समझदे सी। जदों इसहाक दी पत्नी विआह के आई सी, उन्हें ऊठ तो उतर के सब तो पहला अपने स्वामी नूं ने सजदा किया आके।
ਝੁਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ। ਸਾਮੂਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਮੂਏਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਮੂਏਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਆ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3:26 'ਚ, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराई तो फेर के किथों? हाँ, बच्चों नाल ना खेडो। क्या? बुराई तो फेर के। तुसी बुराई तो फिरो, आटोमैटिक ही बरकत आउणगियां। कहंदा तौबा करो, तुहाडे पाप मिटाए जाणगे ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕੌਮ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ फिर वो खुदा रहम करेगा, उस ते दया करेगा, वो कमाइयां ते बरकत देवेगा, वो बच्चों ते बरकत देवेगा, वो खेती बाड़ी ते बरकत दूगा। इसराइलियां ने 16 साल तक खुदा का काम रोक के रखा, खुदा ने बरकत देनी बंद करती। पर जदों ही उन्होंने प्रभु के दास को वचन सुनिया, उन्हें अपनी अखां नाल परमेश्वर के वचन नूं देखा वादा फलदा। प्रभु ने कहा अज तो बाद च मैं तुहाडे बच्चों नूं तुहाडी औलाद नूं बरकत दूंगा। जदों उन्होंने अपने पापां तो मुड़े उदों ही खुदा ने आशां दे दरवाजे खोलते। खेती च बरकत आ गई, सेहत च बरकत आ गई, कपड़ियां च बरकत आ गई, सारियां आशां दे दरवाजे खुल गए। प्रभु ने कहा मिस्र च तुसीं दुखी हो पर मैं कनान देश च लैके जावांगा, समय सिर बारिश पाऊंगा, उत्थे रोटी की कमी नहीं होगी। मैं तुहाडे चों राजे खड़े करूंगा, तुहाडे चों जज खड़े करूंगा, तुहाडे चों सेवा करने वाले खड़े करूंगा। जदों प्रभु बरकत दिंदा आ फिर ऐसे कलीसिया चों ही पास्टर निकलणगे, ऐसे चर्च विचों भैणां भविष्यवाणियां करनगियां। जदों आत्मिक बरकतां दी बारिश हुंदी आ उदों तुहाडा दिल जदों अपने खुदावन यीशु मसीह वाल नूं लगदा आ, जदों तुसीं ओहदी पहचान कर लैंदियां हो, जदों तुसीं ओहदे मसा नूं देख लैंदियां हो। जदों पहला मरियम ने यीशु मसीह नूं वेख्या पछाणिया नहीं, पर जदों प्रभु ने बुद्धि खोली पछाण के ओहदे चरनां विच गिर गई आ, यही मेरा प्रभु है, मेरा गुरु आ। जदों तुहानूं जाणेगा तुहाडे उत्ते भेद खोलेगा उदों तुहाडे उत्ते बरकतां दे दरवाजे खुलने। अजे भी कई लोकां ने प्रभु नूं चेक नहीं कीता। प्रभु की बाणी विच लिखिया चखो ते वेखो यहोवा कितना भला है। एक गीत हैगा जाके गायो घर जाके, चखो ते वेखो यीशु कितना भला है ना जी। कहंदा तू सारे दसवंध लिया ते लिया के मैनू चेक कर,
ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਨਾ ਰਾਜੀਵ, ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ? ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਵਚਨ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਕਲਾਮ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਲਾਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ? ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਰਕ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਚਾ ਲਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਚਮਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂਠੇ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਬਾਤ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵੇਲੇ, ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਨਮਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋਤਰਮਈ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਕੁੜੀਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾੜੀ ਇੱਕ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤੋ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਟੀਮ 'ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਨੈਨਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈਗਿੰਗ ਤੇ ਸੈਗਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਟੀਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ ਔਰ ਕਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਮਝ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਏਗੀ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੜਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੁਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦਊਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਇਹ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਘੁਲ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹਣ ਜਾਏਗਾ ਕੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੋਡਾ ਨਾ ਫੇਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ 11000 ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਕੜ ਜੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਡੰਬਰ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡੌਲੇ ਫੜਕਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਮ ਲੱਗੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਆ ਅਮੀਰ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚਾਨਣ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਖਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਂਗੂ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟਣਗੇ,
ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਠਹਿਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਭੈਣ, ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਤਪੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਸਵਾਂਜ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੈਣੋ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਮਝੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ? ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਰਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਭੇਟ ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਭੇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਓ। ਜਦ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਿਓ। ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੀਤ ਗਾਓ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ? ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਾ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆ। ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ उठा के बोलेंगे हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तेरे कोलों यीशु मसीह आ, ओदी देह आ, ओदा लहू आ तेरे वास्ते। ये आ बरकत वेखो, प्रभु भोज दी बरकत। अगले हफ्ते होर सिखावां किद्दां मिलदी आ, बुराइयां तो दूर रह के ते मर्यादा विच रहण नाल। खुदा तुहानूं बरकत देवे। अपनी भेंट अपने हत्थां विच लवांगे और इस तो पहलां असीं भेंट चलाइए, छोटी जी प्रार्थना असीं करांगे। स्वर्ग दे महान परमेश्वर, अज असीं सिੱਖਿਆ कि प्रभु भोज ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ बरकत है। प्रभु भोज ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਮੰਡ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੁਲ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਪਾਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ।